الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى ربيع الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والحفاظ والمفسرين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى روح سيدنا الإمام حاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وصولهما وفرهما وسيدنا الإمام فكي مقدم محمد بن علي وعلوي والإمام فكي مقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد أصغر ووصولهما وفروهما ثم إلى سيدنا الإمام قلب الإرشاد وغسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الأبار ثم إلى روح الإمام بخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن سيد الحبسي ثم إلى روح مسجد محضر الحبيب البارك عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والقيم ما هو من أولادي وأبابي الحبيب منصور الحبيب عمر الحبيب عبد الله ثم إلى روح الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وأخوي شيخ المربي علي بن عبد الله الحبشي وجميع إخوانهم أجمعين ثم جميع أرواح منكم محاتم حضريان ثم إلى روح أبي الحبيب محمد بن علي بن الملك الحسني ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمود الحداد والحبيب سمير عبد الله الشاطري وأخي سلطان مع الرحيم سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب عبد الله بن محمد بن أبي بن شهاب والحبيب المسلم محمد سيد بن سالم وجميع الأنزل وفرد وقدار وعينا ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب الرحمن محمد بن نوار ومعلمنا الحبيب علي بن أحمد وحسين ثم إلى روح شهاب الزمان فلنبني ثم إلى روح الرسول حجي محمد صفر سيد بن يوسف سمسولين ثم جميع الأرواح من يكون بخاتم هذا عزمي السرقي والقائمين معهم من أولادي وأبابي ثم إلى روح إلى ميتك من خالي ثم جميع الأولياء والصالحين مما شرك الأرض إلى مغربها برها وبرها من يمينها إلى شمالها ذكر أنثى خصوصا إلى سنة شير درجة الأجانب بأن الله يغفر له ويرحمه ويسمى الجنة برحمته ووالدينا ووالدهم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عما على هذه النية وعلى ونبنا الصالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بسلام العاطر سلاما دائما وداعيا تحت ظل رؤية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي مبلغ الراجي فوق معموله ومؤتي السائل زيادة على مسؤوله. نحمده تعالى ونشكره على نيل الهدى وحصوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتخيات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. معاشر الحاضرين والحاضرات طالبين وطالبات rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita masih dapat duduk kumpul bersama di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan duduknya kita di majelis ilmu ini
duduknya kita di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini agar kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita di majelis ilmu ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kita harapkan yakni agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada sosok figur manusia. Beliau adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Habibul Mustafa, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sangat kita harapkan akan syafaatul uzma, yakni syafaat pertolongan daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sihat wal afiat. Kumaha damang Bapak Ibu? Alhamdulillah damang ya. Semoga duduknya kita majelis ilmu ini tidaklah kita beranjak dari majelis ini melainkan dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hajat-hajat kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kana radhiyallahu anhu, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang mana tema kita malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang gapailah kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cinta ataupun mahabbah meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada sebuah kisah, yakni kisah ini disampaikan oleh seorang tabi'in. Sering kita mendengar dengan istilah tabi'in, dengan istilah apa? Tabi'in dan juga sahabat. Apakah pengertian daripada sahabat? Apakah pengertian daripada tabi'in? Sahabat sebagaimana kita ketahui makna daripada sahabat itu apa? Yakni seseorang yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah, bertemu, berjumpa dan juga melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, maka seorang tersebut dinamakan sebagai seorang sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah zaman ataupun masa sahabat, itulah yang disebut dengan zaman ataupun masa para tabi'in. Tabi'in ini apa artinya? Arti tabi' ini apa? Yakni mengikuti ya. Mereka mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara makna dari tabi'in ini apa? Makna daripada tabi'in yakni mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka bertemu secara langsung, melihat secara langsung siapa? Yakni para sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan apa? Tabi'in. Kemudian di akhir daripada tabi'in, yakni mereka yang setelah mereka yang tidak bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berjumpa dengan para sahabat, yakni merekalah yang disebut sebagai tabi'ut tabi'in, yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 300 awal setelah tabi'ut tabi'in inilah yang disebut dengan ulama salaf ya. Ulama salaf. Apakah itu salaf? Yakni mereka yang 300 awal setelah apa? Masanya tabi'ut tabi'in. Ketika masanya tabi'ut tabi'in, mereka lah yang disebut dengan salaf. Seperti imam mazhab kita siapa? Al-Imam Syafi'i. Kemudian imam mazhab yang lain Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga al-imam mazhab siapa? Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki. Begitu juga Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Mereka disebut sebagai apa? Salaf. Apa arti salaf ini? Yakni ulama-ulama terdahulu.
Kemudian setelah masa 300 tahun, 400 tahun hingga sekarang, inilah yang disebut dengan ulama khalaf, ya, ulama khalaf, yakni yang baru ataupun yang apa namanya setelah daripada ulama salaf. Di dalam kisah ini Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh seorang tabi'in, beliau yang bernama Kumail bin Yazid. Pada suatu hari Kumail bin Yazid ini berjalan bersama dengan sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau enggak salah cerita ini disebutkan di dalam kitab Hayatus Sahabah. Kemudian ketika Kumail berjalan dengan Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berhenti sejenak melewati di sebuah perkuburan di tempat pemakaman. Kemudian dikatakan oleh Kumail bahwa Al-Imam Ali karamallahu wajhah ini berhenti sejenak, dan kita dianjurkan kalau kita datang daerah apa namanya tempat perkuburan, ya, ataupun tempat pemakaman, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Begitu juga kalau kita masuk rumah, jangan lupa kita mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, karena kita nggak tahu di rumah kita ini ada keluarga kita, ada pun mungkin makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian juga ketika datang berkuburan juga kita dianjurkan untuk mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tapi dengar-dengar kalau ada yang jawab, ya hati-hati. Kalau ada yang jawab, hati-hati. Kemudian kata Al-Imam Ali mengatakan, ya, ketika Al-Imam Ali berhenti sejenak, kemudian Al-Imam Ali mengatakan kepada ahlul kubur, ya ahlul kubur, ma'ana khabarun lakum, ataupun inna khalidna khabarun lakum, wahai ahli kubur, kami ini memiliki info, memiliki kabar, memiliki berita yang akan kami sampaikan kepada kalian. Kemudian Imam Ali mengatakan, berita apa? Berita apa yang akan disampaikan oleh Imam Ali ini, Bapak Ibu sekalian? Al-Imam Ali mengatakan kepada ahli kubur, inna amwalakum qad uzi'at wa azwajakum qad zuwijat wa buyutakum qad sukinat, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ada kabar yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ali kepada ahli kubur. Wahai ahli kubur, kata Imam Ali, bahwa harta yang kalian miliki selama kalian hidup di dunia, yang kalian kumpulkan selama kalian hidup di dunia, yang kalian banggakan selama kalian hidup di dunia, harta yang kalian miliki tersebut qad wuzi'at, semuanya telah dibagikan. Semua harta yang kalian miliki tersebut semuanya telah diambil oleh orang lain. Ini adalah merupakan pesan ataupun info yang disampaikan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah kepada ahli kubur. Kemudian kata Al-Imam Ali inna buyutakum qad sukinat, bahwa rumah yang kalian banggakan, rumah yang kalian impi-impikan selama kalian hidup di dunia, yang sudah kalian tempati puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun, kata Imam Ali karamallahu wajhah, bahwa rumah yang kalian tinggali selama kalian hidup di dunia qad sukinat, rumah tersebut juga sudah ditempati oleh orang lain. Ya, rumah yang kita banggakan, mungkin kita luangkan waktu kita habiskan harta kita untuk membangun rumah, kata Imam Ali, ketika kalian sudah meninggal dunia, rumah tersebut sudah milik orang lain, bahkan sertifikatnya bukan nama kita lagi. Ya. Kemudian kata Imam Ali wa azwajakum qad zuwijat, bahkan pasangan hidup kalian yang selama kalian hidup menemani kalian penuh dengan kasih sayang, ketika kalian sudah meninggal dunia qad zuwijat, maka pasangan kalian tersebut sudah menemukan pasangan yang baru. Ya. Dalam artian kalau yang meninggal tersebut adalah suaminya, berarti istrinya sudah nikah lagi, ya. Istri yang cantik aja ditinggal, apalagi yang jelek katanya, ya. Iya.
Jadi kata Imam Ali apa? Wa azwajukum qazuwijat, bahwa istri ataupun keluarga ataupun suami yang selama kalian hidup di dunia, maka ketika kalian sudah meninggal dunia qazuwijat, maka pasangannya bukan lagi pasangan dengan kalian. Kemudian Imam Ali bertanya lagi, hal khabarul lakum indana, apakah kalian ada kabar yang ingin kalian sampaikan kepada kami? Kemudian Imam Ali berhenti sejenak. Imam Ali mengatakan kepada Kumail, ya Kumail, lau adinallahu lahum, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk menyampaikan pesan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita untuk mendengarkan pesan yang mereka sampaikan, niscaya kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah, mereka akan menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, yakni sebaik-baik bekal ketika kita meninggalkan dunia, ketika kita masuk alam kubur, kata Imam Ali karamallahu wajhah, yang mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebaik bekal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua kenikmatan dunia ini tidak bisa kita bawa ke alam akhirat ataupun alam kubur, melainkan kenikmatan dunia ini adalah merupakan wasilah kita untuk mencapai daripada kebaikan kita untuk kita di alam kubur ataupun di alam akhirat. Makanya Al-Imam Ali mengatakan yakni pengertian daripada takwa berbeda daripada pengertian yang lainnya. Al-Imam Ali mengatakan at-taqwa al-khaufu minal jalil, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan makna takwa. Kata siapa? Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian juga kata Imam Ali makna daripada takwa tersebut? Al-qana'a bil qalil, merasa cukup akan apa saja yang sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian makna takwa juga kata Imam Ali? Wal amal bitanzil, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan paling puncak daripada takwa kata Imam Ali karamallahu wajhah, yakni al-istidad bi yaumir rahil, yakni kalau kita meyakini puncak daripada takwa tersebut bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyiapkan hari yang akan datang, hari setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, ini adalah merupakan kata Imam Ali karamallahu wajhah puncak daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga dengan datangnya kita meluangkan waktu kita dari rumah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghadiri majelis taklim, kita tergolong daripada hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar agamanya Allah, apakah itu syiar? Dengan kita menghadiri majelis taklim, dengan kita berangkat dari rumah menuju masjid menghadiri majelis taklim, berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, berangkat dari rumah menuju masjid untuk merayakan hari raya besar Islam misalkan, maka insya Allah kita tergolong apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seorang badui, Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak Bapak Ibu dengan orang badui? Kalau orang badui itu kalau di Arab itu orang kampungan istilahnya, orang desa, orang baru turun gunung, ya. Jadi nggak tahu apa-apa. Jadi orang badui ini datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda Rasulullah, mata sa'ah, kapan akan terjadi hari kiamat? Kemudian ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan kembali kepada badui tersebut, apa yang telah engkau siapkan untuk berhadapan dengan hari kiamat? Ya. Jadi tahu-taunya datang langsung nanyain kapan hari kiamat. Apa yang sudah disiapkan kata Rasulullah? Maka dijawab oleh orang badui tersebut, Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, saya tidak banyak melakukan ibadah salat.
Saya juga nggak banyak puasa, saya juga nggak banyak baca Al-Quran, saya juga nggak banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang saya miliki, yang saya kerjakan, yang sangat saya pegang teguh kepada seorang Badui ini apa? Saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabtah." Engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka insyaallah dengan duduknya kita di sini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jaja tentang tema kita apa? Yakni cinta dan juga meneladani daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui ini, dengan datangnya kita di sini tujuan yang sama, yakni insyaallah kita datang sini menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah cintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Agar di akhirat kelak nanti kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, apa? Datang kepada baginda Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau ada seseorang yang mencintai suatu kaum walam yalhaqu bihim, tapi dia belum pernah bertemu dengan suatu kaum tersebut?" Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau engkau mencintai suatu kaum, walaupun engkau belum berjumpa dengan kaum tersebut, almar'u ma'aman ahab, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai juga," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam artian apa? Walaupun kita belum berjumpa dengan baginda Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dengan cinta kita ini, kitalah termasuk daripada umatnya yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan hadisnya baginda Rasulullah di dalam sebuah majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, aku rindu kepada umatku, pada para sahabatku." Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini sahabatmu yang selalu menemanimu, dengarkan hadis darimu?" "Bukan," kata baginda Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah merupakan sahabatmu?" Dan seterusnya. "Bukan," kata baginda Rasulullah. "Akan tetapi aku rindu," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kepada umatku yang mana mereka belum pernah melihatku, belum pernah berjumpa denganku, belum pernah mendengarkan hadis dariku secara langsung, akan tetapi dia merindukanku." Maka insya Allah dengan duduknya kita majelis ilmu ini menunjukkan kecintaan kita dan juga rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur alhamdulillah juga Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di akhir daripada bulan Jumadil Akhir ataupun Jumadil Tsani. Tanggal berapa harinya Pak ya? Tanggal 20-an ya. Iya, tanggal 20-an. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia. Bulan apa Bapak Ibu sekalian? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal bulan apa? Bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Bapak Ibu sekalian, bulan Rabiul Awal ini tidaklah sama seperti bulan Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram. Masih ingat bulan-bulan haram bulan apa saja? Bulan-bulan yang mulia masih ingat Bapak Ibu? Yakni ada empat bulan. Bulan apa? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan juga bulan Zulhijjah. Bulan ini adalah merupakan bulan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Di dalam Al-Quran, arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan tersebut bulan yang mulia, yakni 4 bulan ini yang disebut dengan bulan apa? Bulan haram. Sementara bulan Rabiul Awal ini mulia bukan karena bulannya,
Kalau bulan Ashhurul Hurum mulia karena kenapa? Karena bulannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan Rabiul Awal ini mulia karena kenapa? Karena pada bulan Rabiul Awal lah dilahirkan seorang yang mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilahirkan baginda Rasulullah, bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang istimewa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan ketika paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib, ketika beliau hendak menambahkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Abu Talib, nama apakah yang akan engkau berikan kepada keponakanmu ini?" Maka dikatakan oleh Abu Talib, beliau mengatakan, "Samaitu Muhammadah." Maka saya akan menambahkan keponakan saya ini dengan nama siapa? Yakni Muhammad. Kata siapa? Kata Abu Talib. Lantas dijawab oleh orang kafir, kenapa enggak dinamakan seperti nama leluhur kita, ya? Ataupun nama Tuhan kita Lata wal Uzza? Maka dikatakan para ulama, kenapa? Dijawab oleh Abu Talib, beliau mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan daripada Abu Talib. Beliau mengatakan apa? Semoga dengan menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad, semoga nama ini dipuji di langit dan juga dipuji di bumi. Dengan harapannya apa? Yakni dengan harapan agar nama baginda Rasulullah SAW dipuji daripada makhluk yang ada di langit dan juga dipuji daripada makhluk yang ada di bumi. Dan kenyataannya benar sampai sekarang, kalau kita mengaku umat Islam, mengaku umatnya baginda Rasulullah SAW, pastilah kita kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang bisa kita pahami apa? Yakni bahwa bulan Rabiul Awal ini mulia bukan karena bulannya, tapi bulan Rabiul Awal mulia karena sebab apa? Karena bulan Rabiul Awal lah dilahirkan seorang yang mulia, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa Bapak Ibu sekalian? Dalam artian apa saja yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi mulia. Bahkan kita contohkan saja sesuatu hal yang biasa ataupun benda yang biasa. Kita contohkan apa? Terompah. Tahu terompah? Sendalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan apa? Barang ataupun benda yang biasa. Akan tetapi jikalau terompah ataupun sendal tersebut milik baginda Rasulullah SAW, maka dia menjadi mulia. Sampai sekarang kita lihat apa? Di museum ada sendalnya baginda Rasulullah SAW, mendapatkan kemuliaan gara-gara kenapa? Karena pernah disentuh, pernah dipijak oleh baginda Rasulullah SAW. Baju yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah SAW, dia menjadi mulia karena kenapa? Karena pernah dipakai, digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan berapa banyak para sahabat apa yang bertabarukan dengan apa? Dengan keringatnya baginda Rasulullah, yang sampai sekarang rambutnya baginda Rasulullah SAW masih ada. Kalau keringat kita jangan coba-coba, ya, keringat kita jangan coba-coba, dekat saja mungkin sudah enggak enak baunya. Tapi keringatnya baginda Rasulullah SAW menjadi mulia karena kenapa? Karena keringat tersebut keluar daripada badannya baginda Rasulullah SAW. Bahkan pernah dikisahkan juga Bapak Ibu sekalian, di Masjid Nabawi, di masjidnya baginda Rasulullah SAW tersebut ada sebatang pohon kurma. Ya, sebatang pohon kurma, yang mana sebatang pohon kurma ini biasa digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau duduk ataupun bersandar di pohon kurma tersebut ketika sedang menyampaikan khutbah ataupun menyampaikan pesan kepada para sahabatnya. Kemudian pada suatu hari datanglah seorang wanita kepada baginda Rasulullah SAW, ingin apa? Ingin menawarkan sebuah hadiah kepada baginda Rasulullah. Dia menawarkan kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini memiliki seorang anak, yang mana anak saya ini pintar, pandai di dalam membuat mimbar. Ya. Kemudian katanya, kalau engkau bersedia wahai baginda Rasulullah, maka izinkanlah saya ingin memberikan hadiah kepadamu sebuah mimbar.
Kemudian apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti, kalau engkau mau maka silakan, kata baginda Rasulullah. Maka pada hari selanjutnya datanglah seorang wanita ini kepada baginda Rasulullah membawakan mimbar yang dia janjikan untuk dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, menaiki daripada mimbar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ketika itu disebutkan di dalam hadisnya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya mendengarkan tangisan rintihan yang begitu keras. Bahkan bukan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, akan tetapi para sahabat yang lain pun yang berada di Masjidin Nabawi tersebut mendengarkan tangisan tersebut. Kemudian dicari-cari Bapak Ibu sekalian, ternyata dari mana tangisan rintihan tersebut berasal? Ternyata tangisan tersebut berasal dari mana? Yakni daripada sebatang pohon kurma yang mana biasanya disandari, diduduki, diinjak oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan daripada pesan-pesannya, menyampaikan daripada khutbahnya. Maka dikatakan seketika itu juga baginda Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan memeluk daripada sebatang pohon kurma tersebut. Kemudian baru terhentilah daripada tangisan pohon kurma tersebut. Ini menunjukkan menunjukkan sebatang pohon kurma pun mendapatkan kemuliaan dengan sebab dengan sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka dengan yakni maka hendaklah dekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah? Yakni mari kita perbanyak mengerjakan daripada sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan apa lagi? Yakni dengan kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sebatas lisan, hanya sebatas pengakuan saja kita cinta kepada baginda Rasulullah, tapi sunnahnya tidak pernah kita kerjakan. Masuk masjid masih menggunakan kaki kiri. Ya, masuk masjid disunahkan oleh Rasulullah masuk menggunakan mendahulukan kaki kanan. Masuk toilet dahulukan kaki kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Ini sunnah yang paling kecil. Ataupun berbagai macam sunnah yang lainnya bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat dahulu ketika mereka mengakui bahwa mereka mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka. Bahkan dikatakan, diriwayatkan ada seorang sahabat yang masih muda, yang masih kecil, yakni beliau yang bernama Thalha. Ya. Maka Thalha ini yang masih kecil, yang masih muda, datang kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintaimu, maka murni lan aksi." Ya Rasulullah, perintahkan suatu perintah kepadaku, maka selamanya tidak akan aku pernah maksiat daripada perintahmu, pasti akan aku lakukan. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab faqtul abak, pulanglah engkau ke rumahmu, bunuh orang tuamu. Kata siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah mendengar perintah ini, Thalha ini langsung langsung bersiap-siap untuk pulang ke rumah, membunuh siapa? Membunuh orang tuanya. Kemudian ketika dia hendak beranjak pulang ke rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Tidak, wahai Thalha, ini hanyalah kata baginda Rasulullah, untuk memberi menguji kecintaanmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini bentuk cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Tidak lain dan tidak bukan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan meneladani daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Apa di antara akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Bapak Ibu sekalian? Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memuji daripada akhlaknya baginda Rasulullah dalam Al-Qur'an, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin adim, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Karena seseorang ini biasanya di luarnya baik, di luar rumahnya bagus, tapi terhadap keluarganya sendiri mungkin nggak baik, nggak bagus. Tapi ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah? Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhlaknya Al-Qur'an. Dalam artian apa? Menunjukkan berapa mulianya daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bapak Ibu sekalian akhlaknya baginda Rasulullah? Disebutkan di dalam kitab Akhlaqul Libanin, yakni daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin bisa kita contoh, yang mungkin bisa kita ikuti daripada akhlak baginda Rasulullah. Dengan tujuan apa kita menyampaikan akhlak, menyampaikan budi pekerti baginda Rasulullah? Dengan harapan kalau kita kenal dengan baginda Rasulullah, insya Allah akan bertambah cinta, akan bertambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan di sini? Daripada akhlaknya baginda Rasulullah, yarda minal libas wa ta'am bil mawjud, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ridho menerima dengan pakaian ataupun makanan apa saja yang disiapkan oleh istrinya, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wala yasalu anil mafqud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menanya sesuatu yang enggak ada. Jadi apa yang disiapkan oleh istrinya, makanannya, menunya hari ini sudah langsung apa? Disantap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak kalau istri nyiapkan telur sama nasi sudah siap, ya. Jangan minta yang lain lagi. Kalau minta variasi nanti kayak di video TikTok, ya. Hari pertamanya lauknya telur rebus, kemudian minta variasi, besoknya dimasakin oleh istrinya telur rebus, telur goreng, kemudian telur dadar, ya. Dalam artian apa? Menunya juga bervariasi, tapi sama-sama telur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak, Bapak Ibu sekalian. Apa? Dikatakan dalam kitab Akhlaqul Libanin bahwa baginda Rasulullah yarda minal libas wa ta'am bil mawjud. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang disiapkan oleh istrinya itulah yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak baginda Rasulullah juga apa, Bapak Ibu sekalian? Wa ma damma ta'aman qattun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci ataupun menjelekkan daripada makanan. Bahkan dikatakan la in a'jabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan makanan tersebut, maka akan dimakan oleh Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak senang, maka enggak dimakan oleh Rasulullah, ya. Jadi apa? Kalau ada makanan yang gak enak jangan diucapkan, ya sudah. Kalau kita senang makan, kalau nggak senang jangan dimakan. Bahkan dikatakan di sini apa? Wa ma bakhadahu ila ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mengabarkan, enggak ngasih tahu dengan orang di sampingnya untuk membenci ataupun mengabarkan bahwa makanan ini enggak enak, ya. Termasuk daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apa akhlaknya baginda Rasulullah? Wala yamuddu ainaihi ila ghairihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lihat orang itu enggak melotot, ya. Enggak melotot. Kemudian dikatakan juga apa? Wa kana haliman la yakhdab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki apa? Sifat yang sangat sabar. Bahkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipitnah, kemudian orang yang biasa meludahi dan memfitnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur orang yang biasa meludahinya tersebut karena dia sakit, malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan juga mendoakannya untuk supaya mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak Bapak Ibu kita mendoakan orang kafir? Boleh enggak mendoakan orang kafir? Kita nggak boleh doain orang kafir kecuali mendoakan semoga dia masuk Islam, mendapatkan hidayah,
Ya, kalau mendoakan semoga orang kafir masuk surga mana nanti? Bingung malaikat. Ya. Jadi apa? Mendoakan orang kafir boleh, tapi mendoakan apa? Supaya mendapatkan hidayah. Kemudian dikatakan juga apa? Wa kana mutawadhi'an lis-shaghir wal kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rendah hati. Sangat sangat rendah hati, mengasihi yang kecil dan juga apa? Menghormati yang lebih tua. Idza marra bisibyan yusallim alaihim. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Mengucapkan salam kepada anak kecil. Ya, ini termasuk daripada akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza da'ahu ahadun yuhibbuhu biqaulihi labbaik. Nah, jadi kalau apa? Termasuk sunnah dianjurkan oleh Rasulullah kalau apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang, ya, bukan jawaban kita naon misalkan, ya, tapi jawaban baginda Rasulullah apa? Labbaik. Apa Ustaz arti labbaik? Arti labbaik ini apa namanya? Saya memenuhi daripada panggilanmu. Seperti kalau kita sedang apa? Dalam keadaan ihram, dalam keadaan haji apa namanya? Tawaf, apa? Labbaik Allahumma labbaik. Dalam artian apa? Ya Allah, kami memenuhi daripada panggilanmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menoleh kepalanya saja. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil langsung semua badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepada orang yang memanggilnya. Ya. Kemudian dikatakan juga apa akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni wa kana yashtari syai' fayahmiluhu ila baitihi bi nafsihi. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beli barang, ya, walaupun apa namanya banyak sahabat yang menawarkan ingin membawakan barang belian daripada baginda Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa membawa barangnya beliannya tersebut sendiri. Karena kenapa kata Rasulullah, sahibu syai' ahaqqu bihamlihi. Orang yang memiliki barangnya lebih berhak apa untuk membawa barang yang dia beli. Inilah daripada apa? Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini juga apa Bapak Ibu sekalian, dikatakan la yu'di insanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apa mengganggu manusia wala hayawanan ataupun apa hewan. Wa yarhamul fuqara wal masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Bahkan dikatakan apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berpergian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang fakir dan juga orang miskin apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan memintakan doa daripada mereka. Pantas dalam sebuah hadis baginda Rasulullah apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qawwamud dunya bi arba'ati asya. Bahwa dunia ini kata Rasulullah apa? Dibangun karena 4 perkara. Kalau bukan karena 4 perkara ini ataupun kita apa namanya melalaikan daripada 4 perkara ini, maka dunia ini enggak akan kokoh, enggak akan kuat, negara tersebut enggak akan berjaya. Apa 4 perkara tersebut kata Rasulullah? Yang pertama, negara ini ataupun dunia ini terbangun karena kenapa? Bisa berjaya, bisa aman bi ilmil ulama, karena sebab ilmunya para ulama. Laulal ulama lahalakal jahilun kata Rasulullah. Kalau bukan karena ulama maka manusia akan hancur, akan binasa. Kemudian kata baginda Rasulullah yang kedua, dunia ini dibangun karena kenapa? Bi adlil umara. Karena kenapa? Karena sebab daripada adilnya seorang pemimpin. Kalau dunia ataupun negara tanpa seorang pemimpin, maka apa? Akan terjadi seperti masanya mungkin ya masa jahiliyah, ya, yang kuat menindas yang lemah, ya. Kalau tanpa seorang pemimpin yang adil. Sebentar lagi kita memasuki tahun politik, maka apa? Pilihlah pemimpin yang adil, yang memikirkan daripada umat Islam. Kemudian juga kata baginda Rasulullah, dunia ini dibangun yang pertama dengan ilmu ulama. Kemudian yang kedua apa kata baginda Rasulullah dengan apa tadi? Dengan adilnya seorang pemimpin. Kemudian wa asyaul aghniya, dengan sebab dermawannya orang yang kaya. Ya. Karena kenapa? Karena orang yang kaya dia akan membantu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun rumahnya Allah, membangun fakir miskin dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, dunia ini dibangun dengan sebab apa? Bidu'ail fuqara.
dengan sebab doanya orang-orang fakir. Dalam artian apa? Kita membutuhkan doa-doa daripada orang-orang fakir. Makanya Rasulullah SAW kalau sebelum bepergian mengumpulkan orang fakir dan juga miskin apa? Memintakan doa dari mereka di dalam keselamatan. Nah, ini apa namanya akhlaknya daripada baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan juga apa? Dikatakan di sini la yaruddu man talaba minhu syai'un. Rasulullah SAW itu apa? Kalau diminta Rasulullah SAW enggak pernah menolak, ya, enggak pernah menolak. Wa idza lam yajid indahu ma yu'tihi wa adahu bi i'ta'ihi fi waqtin akhar. Kalau ada orang yang meminta kepada baginda Rasulullah SAW kan akan memberikannya pada waktu yang lain. Nah, ini berat, ya. Ustadz misalkan bagus sorban Ustadz, langsung diberikan. Kalau menurut apa? Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahu rajulun zata yaumin. Kemudian ada seorang apa? Datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada baginda Rasulullah apa? Meminta kambing, ya. Dikatakan sini wa ja'ahu rajulun zata yaumin. Pada suatu hari datang seseorang kepada baginda Rasulullah apa? Meminta sesuatu kepada baginda Rasulullah. Fa'asalahu fa'atahu, meminta kambing. Kemudian diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Kambing. Sadat ma baina jabalaini, yang mana banyaknya kambing ini memenuhi di antara dua gunung, saking banyaknya. Kemudian dikatakan faraja ila qaumihi, maka orang yang minta kepada baginda Rasulullah ini pulang kepada kaumnya. Aslimu, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqah. Bahwa Rasulullah SAW apa? Telah memberikan sesuatu yang sangat banyak. Rasulullah SAW tidak takut daripada kefakiran. Nah, inilah apa namanya daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan juga apa? Kalau Rasulullah SAW tersebut, Bapak Ibu sekalian, berjabat tangan dengan seorang ataupun musafaha ataupun salaman dengan seorang, Rasulullah SAW enggak pernah apa? Melepaskannya terlebih dahulu. Beda rasanya kita kalau salaman dengan orang, ya, baru salaman kemudian langsung apa, ya. Kalau salaman dengan seorang dipegang terus, maka dikatakan Rasulullah SAW tidak melepaskan tangannya ketika bermusafaha dengan seorang, melepaskan lebih dahulu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mungkin apa namanya keakraban baginda Rasulullah SAW kepada orang tersebut, bahkan dengan siapapun. Kemudian dikatakan juga apa? Kalau Rasulullah SAW berbicara dengan seseorang, Rasulullah SAW menanggapinya dengan senang hati, ya. Ini enggak, kalau kita menanggapi pembicaraan seorang, maka dengarkan dengan baik, ya. Jangan begitu orang ngomong, orang berbicara, kita sibuk dengan urusan lain ataupun main HP misalkan, ya. Sehingga apa? Sehingga dikatakan siapapun yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW, dia merasa dialah yang paling dicintai, paling disenangi, paling dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah SAW setelah menerima tamu, ya, kemudian tamunya hendak pulang, daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW apa Bapak Ibu sekalian, yakni Rasulullah SAW menghantarkan tamu tersebut sampai keluar dari desanya. Maksudnya apa? Keluar mungkin, ya, kalau kita mungkin keluar dari perkarangan rumah kita. Ya, ini adalah merupakan akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Dan juga banyak lagi Bapak Ibu sekalian akhlaknya baginda Rasulullah SAW yang mungkin kalau kita teladani, kita cermati dan juga kita amalkan, mengetahui daripada begitu banyak akhlaknya baginda Rasulullah, insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga dengan cinta baginda Rasulullah SAW dengan apa? Selain dengan meneladani akhlaknya, bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW juga apa? Yakni dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kata-kata baginda Rasulullah, man ahabba syai'an aksara min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya, banyak mengingatnya. Ya, kalau kita cinta dengan sesuatu, pasti kita banyak mencari apa? Mencari tahu tentang suatu tersebut, ya. Kita cinta dengan seorang, pasti kita cari apa? Sesuatu yang dia senangi apa aja, ya. Ataupun kalau kita cinta dengan seorang, kita cari apa yang tidak dia senangi.
Ataupun apa namanya, kalau kita mencintai seorang, kita pasti tahu apa, kapan dia ulang tahun misalkan. Nah, begitu juga kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, apa, pasti kita banyak mengetahui info daripada tentang apa, sirahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa, dengan banyak menyebutnya, dengan memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dikatakan oleh para ulama, termasuk amal ibadah yang paling mudah, yang paling gampang, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Yakni bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama mengatakan, adimis salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Yakni kata para ulama apa? Hendaklah kita mendawamkan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah. Karena kenapa? Karena salawat kepada Rasulullah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal ibadah kita yang lain mungkin akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi salawat kepada baginda Rasulullah pasti akan dijawab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau izinkanlah Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hadis daripada baginda Rasulullah, apa? Kabar gembira bagi orang yang memperbanyak bersalawat. Apa kata baginda Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshir lahu bil jannah. Yakni kata Rasulullah apa? Barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1000 kali dalam satu hari, kata baginda Rasulullah apa? Maka tidaklah dia meninggal dunia sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadanya, termasuk dia daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berat Bapak Ibu sekalian. Apa? Solawat kepada Rasulullah sebanyak berapa? 1000 kali. Maka kalau kita bulan-bulan ini belum pernah bersolawat, maka masuknya bulan Rabiul Awal ataupun mulai dari sekarang apa? Perbanyak kita bersolawat. Maka diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita, apa, kalau kita memiliki hajat, banyak-banyak solawat, ya, banyak-banyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul, misalkan kita menghadapi kesulitan dalam apa, urusan dunia ataupun urusan yang lainnya, apa, maka tawasul dengan salawat, insyaallah apa, hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usah terlalu berat, misalkan 1000. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man shalla alayya fi yaumi mi'ata marrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah apa? Sebanyak 100 kali dalam satu hari, qadallahu lahu mi'ata hajatin. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan daripada hajat kita sebanyak 100 hajat, kata baginda Rasulullah. Yakni 100 daripada kebutuhan kita. Sab'ina minha li akhiratihi. Yang mana dari 100 hajat kita tersebut, 70-nya hajat kita tersebut akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat akhirat kita. Dalam artian apa? Kalau kita bersolawat, insyaallah urusan kita di akhirat akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar insyaallah kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salasina min halid dunyahu. Kemudian 30% daripada 100% tersebut apa? 30%-nya yakni hajat-hajat akhirat kita, hajat-hajat dunia kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali selawatnya? Kalau enggak mampu 1000, maka selawat 100 kali. Enggak bisa Ustaz, berat misalkan. Apa namanya? Selawat pada Rasulullah sebanyak 100 kali dalam sehari ini berat. Maka kata Rasulullah apa? Man shalla hina yusbi wa hina yumsi asyran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Kata baginda Rasulullah apa? Barang siapa yang bersalawat kepadaku di paginya 10 kali, kemudian di waktu sorenya juga 10 kali, kata baginda Rasulullah, syafaatku di hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apa momentum bagi kita untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kalau kita ya di pondok dengan santri, Ustaz, ya setiap hari salawat 100 kali waktu subuh. Kemudian juga apa, di dalam aurat-aurat juga banyak, di dalam wirid-wiridnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Yakni kalau kita bersolawat pada pagi hari 10 kali, kemudian juga waktu sore 10 hari, adrakathu syafaati,
maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenapa Bapak Ibu sekalian waktu sore dan juga waktu pagi ini sangat afdal? Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau misalkan kita waktu mudahnya banyak mungkin ketaatan banyak kita ledorkan, misalkan ibadah kita banyak yang bolong ataupun ketakwaan kita kurang waktu muda, kemudian kita baru bertaubat di waktu tua umur 40, 50 ataupun 60 tahun, maka dianjurkan oleh para ulama jangan kita tinggalkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu sore, ya, setelah asar sampai maghrib ataupun dari maghrib sampai isya. Kemudian waktu kapan? Yakni waktu sebelum masuknya sholat subuh. Karena kenapa? Karena waktu ini waktu yang paling afdal, waktu yang paling sangat utama untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah waktu sebelum subuh tersebut Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi menawarkan, siapa yang minta rizki maka akan aku berikan rizki. Siapa yang minta pengampunan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan aku ampunkan. Ini menunjukkan waktu yang paling afdal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berat Ustaz, misalkan berapa? 10 kali di waktu pagi dan sore juga berat Ustaz. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alaiha ruhi hatta arudda alaihi salam. Yani kata Rasulullah tidaklah seorang muslim dia bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan aku jawab salamnya tersebut illa raddallahu alayya ruhi, salam, melainkan akan aku jawab salam orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa Bapak Ibu sekalian? Dalam artian solawat adalah merupakan ibadah yang sangat mudah, yang sangat gampang, pasti dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan daripada kecintaan kita, buktikan daripada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah, kenalkan diri kita kepada baginda Rasulullah dengan apa? Yakni dengan banyak-banyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama lagi ini mendekati daripada bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Palembang Bapak Ibu sekalian ada istilahnya Maulid Arba'in. Apa itu Ustaz Maulid Arba'in? Jadi selama 40 hari sudah dibuat ada ada komunitasnya yang mengomando setiap hari dari mulai Rabiul Awal tanggal awal Rabiul Awal Maulid 40 hari. Misalkan di rumah sini sampai 40 hari. Kemudian setelah 40 hari ada Maulid Isrin juga. Jadi akhirnya selama 2 bulan merayakan daripada maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita meladani sirah baginda Rasulullah, kehidupan baginda Rasulullah, meneladani akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang tersebut akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka insyaallah di akhirat nanti kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.